not forget the goodness, your goodness in our lives. අපේ ජීවිතයේ ඔබ වහන්සේගේ යහපත්කම අපි අමතක කරන්නේ නැහැ. We will say, bless the Lord, oh my soul, මගේ ආත්මය ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරව. and don't forget all of His goodness. වහන්සේගේ යහපත්කම් අමතක නොකරව. And we lift your name, we bless you, Lord, in this time of worship. ස්වාමීන් මෙවැනි ආකාරයෙන්
නැවතත් ඔබව පිළිගන්නවා. திரும்பவும் உங்களை வரவேற்கிறோம். අපි තව දවස් 4කින් නත්තල් සමරන්න යනවා. ஒன்றும் 4 நாட்களுக்கு ஒரு கிறிஸ்மஸை கொண்டாட போகிறோம். ගොඩාක් අයට ගොඩක් ප්‍රීතිමත් දවසක් මේක. மிகவும் சந்தோஷமான நாள். ගොඩක් බිසි දවස්. அநேக வேலைகள் உள்ள நாட்கள். මම දන්නවා ගොඩක් අයගේ අස්පස් කරනවා, තීන්ත ගහනවා, ගෙදර තියෙන ඒවා විසික් කරනවා. அநேகர் வேலை செய்வார்கள், வீட்டு வேலைகள், அநேக காரியங்களை ஒதுக்குவார்கள். අලුත් දේවල් ගෙදරට ගේනවා. புதிய காரியங்களை வீட்டுக்கு கொண்டு வருவார்கள். මම මගේ භාර්යාවට කිව්වා අපි මේ ඔක්කොම කරමු. ළමයි 18 වුණායින් පස්සේ අපි මේ ඔක්කොම කරමු. නැත්නම් වැඩක් නෑ කරලා. நான் சொன்னேன் என் மனைவிக்கு 18 என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு 18 வயது ஆன பிறகு நாங்கள் சில காரியங்களை மாற்றுவோம் என்று. අද මං තවත් සුද්ධ පවිත්‍ර කිරීමක් ගැන තමයි කතා කරන්න කැමතියි. நான் சுத்திகரிப்பை குறித்து இன்றைய நாளில் பேச விரும்புகிறேன். ඒසාය පොතේ 43 18 ඉඳන් 20 දක්වා අපි බැලුවා නම් ஏசாயா 43ஆம் அதிகாரம் 18லிருந்து 20 வரை நாங்கள் பார்ப்போமானால் ඒකේ සාරාංශයක් විදිහට මං ගත්තා නම් දෙවියන් වහන්සේ කියන දෙයක් තමයි ඒ පරණ දේවල් අහක දමා අලුත් දෙයක් මම කරන්න යනවා කියලා. ஆண்டவர் அதில் சொல்லுகிற விசேஷித்த காரியம் பழையவைகளை அகற்றி நான் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்ய போகிறேன். ඒ මාර්ගයක් නැති ස්ථානේ මාර්ගයක් සාදන්න යනවා. அந்த வழி இல்லாத இடத்திலே நான் வழியை திறக்க போகிறேன். දැන් අපි කීප දෙනෙක්ම දන්නවා මේ අම්පිටිය පාර හදන්න කොච්චර කාලයක් ගත වුණාද කියලා. எங்களுக்கு அநேகருக்கு தெரியும் இந்த அம்பிட்டி ரோட்டை செய்வதற்கு எவ்வளவு நாட்கள் போனது என்று. ඉස්සෙල්ලා මනින්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ ගත්ත ඉඩම් වලට සල්ලි ගෙවන්න පටන් ගත්තා. இடங்களை அளக்க தொடங்கினார்கள். அதோட சில வீடுகளை உடைத்து அதற்குரிய பணங்கள் கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது. එතකොට සමහර අයගේ ඒ පරම්පරාවෙන් ආපු ඒ ගෙවල් කඩන්න වුණා. பரம்பரையிலே வந்த அநேக காரியங்கள் உடைக்க வேண்டியதாக இருந்தது. ඒ වගේම ගොඩාක් දේවල් කරන්න පටන් ගත්තා මේ මාර්ගය සූදානම් කරන්න. இந்த வழியை இந்த பாதையை ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக அநேக காரியங்கள் செய்ய வேண்டியதாக මට இருந்தது. මතක හැටියට අවුරුදු 2ක් විතර යන්නේ නැති මේකට. 2 வருடங்கள் ஆகியிருக்கும் இதை செய்வதற்கு. තවත් ඒක ඉවර නැහැ. තවත් කරමින් පවතිනවා. ஒன்றும் அதற்கு முடிவில்லை, ஒன்றும் செய்து கொண்டு போகிறார்கள். නමුත් අලුත් දෙයක් කරන්න යම්කිසි දෙයක් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි මිලක් ගෙවන්න අවශ්‍යයි. ஒரு புதிய காரியத்தை செய்வதற்கு சில காரியங்களை நாங்கள் செலவழித்தாக வேண்டும். ඒ තාර දාන්න ඉස්සෙල්ලා ගොඩක් දේවල් හාරන්න වෙනවා. ගොඩක් දේවල් සුද්ධ පවිත්‍ර කරන්න වෙනවා. කාණු දාන්න වෙනවා. அதை செய்வதற்கு முன்பதாய் கான்களை வெட்ட வேண்டும், பல காரியங்களை செய்து முடிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. ඉතින් අපේ ජීවිතෙත් අන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න වෙනවා. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதமான மாற்றங்கள் சீராய் மாற்றுவதற்கு வேண்டியதாக இருக்கிறது. මේ අවුරුද්ද මුල් කාලේ ඉඳන් අපි පටන් ගත්තා ඒ පිබිදීම ගැන කතා කරන්න. இந்த வருடம் ஆரம்பத்திலிருந்து எழுப்புதலை குறித்து நாங்கள் பேசினோம். ඒ වෙනස් වීමක් ගැන කතා කරන්න අපි மாற்றத்தை குறித்து நாங்கள் பேசினோம். අපි පටන් ගත්තා ඒ යටතේ ගොඩක් දේවල් අපේ හදවත් අපේ මනස් කොහොමද අපි හරිගස්සන්නේ කියන. அதன் தலைப்பிற்குள்ளாய் எங்களுடைய இருதயம், எங்களுடைய மனநிலையை நாங்கள் எப்படி சரி செய்ய வேண்டும் என்று. මොකද මේකයි දැන් දෙවියන් වහන්සේට අපි තුලින් අලුත් දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නම් ஆண்டவருக்கு எங்கள் மூலமாய் ஒரு புதிய காரியம் செய்ய வேண்டியதா இருந்தால் එහෙනම් අපිත් යම්කිසි සුද්ධ පවිත්‍ර කිරීමක් යම්කිසි හරිගැස්වීමක් වෙන්න අවශ්‍යයි. அப்படி வேண்டுமானால் எங்களையும் நாங்கள் சரி செய்வது மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கிறது. අපි බැලුවා නම් ඒ මාක් පොතේ, මතෙව් පොතේ, ලූක් පොතේ මම පද ටික මේ වීඩියෝ එකේ දාන්නම්. ඒක කියවලා බලන්න පුළුවන්. ඒකේ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ කියා තිබෙනවා ඒ සම්භාජනය ගැන. மத்தேயு, மாற்கு, லூக்கா அந்த பகுதிகளில் அந்த சம்பாஜனத்தை குறித்து போடப்படுகிறது. යේසුස් වහන්සේ ඒ ස්ථානයේ කියා තිබෙනවා ඒ සම්භාජනයේ පරණ සම්භාජනයකට නැවුම් වෙච්ච ඒ මුද්‍රික පානීය කවදාවත් කවුරුත් දාන්න. பழைய அந்த சம்பாஜனத்துக்குள் பழைய காரியத்தை போட வேண்டாம் என்று. මොකද ඒක ඒ පරණ සම්භාජනයට අලුත් මුද්‍රික පානීය දැම්මනම් அந்த பழைய அந்த சம்பாஜனத்துக்குள் புதிய திராட்சரசத்தை போடுவோமானால் ඒ දෙකම විනාශ වෙනවා. அது இரண்டும் வீணாய் போய்விடும். ඒ සම්භාජනයත් කැඩිලා ඉරලා යනවා. அது உடைந்து போய்விடும். එතකොට ඒ මුද්‍රික පානීයත් නැති වෙනවා. அதை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது, இல்லாமல் போய்விடும். දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ CLM සභාවේ අපි ගොඩක් අපි ආශාවෙන් කියන සින්දුවක් තමයි අර just like the day of Pentecost නැත්නම් පෙන්තකොස්ත දා වුණා වගේ. நாங்கள் CLM சபையிலே அநேக தரம் விரும்பி பாடுகிற பாடம் பெந்தகோஸ்து நாளில் நடைபெற்றதை போல என்று. දැන් මං කියන දේ චුට්ටක් අහන්න. හොඳින් අහන්න. நான் சொல்கிறதை சற்று நன்றாக கவனியுங்கள். දැන් පියාණන් වහන්සේ කවදාවත් අර කරපු දේ නැවතත් කරන්න යන්නේ නැහැ.
பிதாவானவர் எப்போதும் செய்த காரியத்தை திரும்பவும் செய்ய போவதில்லை. ඒ කියන්නේ පියාණන් වහන්සේ හැමතිස්සම අලුත් දෙයක් කරන්න පටන් ගන්නවා. பிதாவானவர் எப்போதும் புதிய காரியத்தை செய்ய பார்க்கிறார். අපි දෙවනි කොරින්තිය 3:18 ගත්තනම් 2 கொரிந்தியர் 3:18 பார்ப்போமானால் ඒකේ කියා තිබෙනවා අපි මහිමෙන් මහිමයට බැබලෙන්න යනවා. அந்த இடத்துல போடப்படுகிறது மகிமையிலே மகிமைக்குள் போவீர்கள் என்று. ඒ වගේම හගයි පොතේ 2:9 ගත්තනම් ஆகாய் 2:9 பார்ப்போமானால் ඒකේ කියා තිබෙනවා ඒ තිබ්බා වූ මහිමයට වඩා ඉදිරියට තියෙන දේ මහිමය වැඩි වෙනවා කියලා. இருந்த மகிமையை காட்டிலும் நீங்கள் காணப்போகிற மகிமை விசேஷித்தது, அது பெரிதாக இருக்கும். ඉතින් කවදාවත් පියාණන් වහන්සේ අර ඉස්සර කාලේ මේක කරානේ එහෙනම් ඒ විදිහටම කරන්න ඕනේ කියන දේ නෙවෙයි වෙන්නේ. பிதாவானவர் ஆரம்பத்தில் இப்படி நடைபெற்றது இப்போதும் அதே விதமாய் நடைபெறும் என்பதல்ல. දැන් මම ඕගොල්ලෝව බය කරන්න නෙවෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. உங்களை பயமுறுத்துவதற்கு அல்ல. නමුත් අපේ තියෙන සම්භාජනය නැත්නම් අපේ හදවත් எங்களுடைய இருதயம் නැවුනේ නැත්තම් පියාණන් වහන්සේට ක්‍රියා කරන්න අපහසු වෙනවා. அது புதிதாக விட்டால் பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரியை செய்ய முடியாமல் இருக்கும். මොකද පියාණන් වහන්සේ ඒ නැවුම් වෙච්ච ඒ අලුත් මුද්‍රික පානීය වගුරන්න පටන් ගන්නකොට அந்த புதிய திராட்சை ரசத்தை பிதாவானவர் ஊற்ற தொடங்கியவுடன் මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ අපේ මේ සම්භාජනයේ පිපිරලා යන්න පුළුවන්. எங்களுடைய சம்பாஜனம் உடைக்கப்படும். දැන් අර මං කිව්වා වගේ දැන් අපි සම්භාජනයක් කියලා ගත්තම අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නේ නැහැ සම්භාජනයක් කියන්නේ මොකද්ද මොන වගේ දෙයක්ද කියලා අපි සමහරවට දන්නේ නැහැ. சில வேளையில் எங்களுக்கு தெரியாது சம்பாஜனம் எப்படிப்பட்டது எவ்விதமாய் என்று. නිකන් හිතන්න මේ බෝතලයක් වගේ එකක් ලෙදර් වලින් හදපු බෝතලයක් වගේ. ஒரு லெதர்லே செய்யப்பட்ட ஒரு போத்தலை போல. දැන් හිතාගන්න මේ බෝතලේ ඇතුළට ඉස්සර කාලේ අර මුද්‍රික පානීය දාලා ඒක තමයි ගෙනියන්නේ ඒ මුද්‍රික පානීය. இந்த போத்தலுக்குள் அந்த திராட்சை ரசத்தை போட்டு அதை தான் கொண்டு போவார்கள். දැන් අලුත් මුද්‍රික පානීය ඒ බෝතලයට නැත්නම් ඒ සම්භාජනයට දැම්මම ඒ සම්භාජනයේ ඒක ඇතුලේ පිපෙන්න පටන් ගන්නවා. அந்த புதிய திராட்சை ரசத்தை அதற்குள் போட்டவுடன் அது விரிய தொடங்கும். එතකොට ඒ ලෙදර් එක නැත්නම් ඒ සම්භාජනේ තවත් ඇදෙනවා. இன்னும் அது கொஞ்சம் விரிய பார்க்கும். එතකොට ඒකේ සයිස් එක වෙනස් වෙනවා. அதன் சைஸ் இன்னும் தடிப்பமாகும். ඒකේ හැඩේ වෙනස් වෙනවා. அதில் அமைப்பு வித்தியாசமாகும். ඒ වගේම සමහර වෙලාවට දැන් ඇතුළාන්තේ තියෙන ඒ අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය තියෙන්න පුළුවන්. உள்ளுக்குள் ஒரு தூசி அசுத்த காரியங்கள் இருக்கலாம். ඒවත් රැඳෙන්න පටන් ගන්න ඒ සම්භාජනයේ ඇතුලේ. அதுவும் அதற்குள்ளாய் இருக்கும். ඒක සමහර වෙලාවට අපේ ජීවිතේ වගේ அது எங்களுடைய வாழ்க்கையை போல. අපි ජීවිතේ ගත කරනකොට අපි මේ වගේ අමාරු කාලයකින් යනකොට விதமான ஒரு கஷ்ட காலத்துக்குள் போகும்போது ගොඩක් වෙලාවට අපේ ජීවිතේත් ඇදෙනවා. எங்களுடைய வாழ்க்கையும் கொஞ்சம் இழுபடும். අපේ සයිස් එක වෙනස් වෙනවා. எங்களுடைய சைஸும் வித்தியாசமாகும். මම මේ බර ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මම මේ කියන්නේ සයිස් එක අපේ ජීවිතේ ඇදෙන්න පටන් ගන්නවා. நான் பாரத்தை குறித்து அல்ல, எங்களுடைய வாழ்க்கை சற்று மாற தொடங்கும். ඒ වගේම තමයි අපේ ජීවිතේ ඒ සමහර වෙලාවට අපි මේ ගමනේ යනකොට අපේ ජීවන ගමනේ යනකොට ඒ අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය රැඳෙන්න පටන් ගන්නවා. இந்த வாழ்க்கை பயணத்தில் நான் போகும்போது அசுத்த காரியங்கள் சில காரியங்கள் தங்கிவிடும். දැන් මම චුට්ටක් හොයලා බැලුවා මේ කොහොමද මේ සම්භාජනය නැවුම් කරන්නේ ඒ ප්‍රොසෙස් එක කොහොමද කරන්නේ කියලා. நான் இதை சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தேன், இதை எப்படி நாங்கள் சரி செய்யலாம் என்று. ඒකට කරුණු හතරක් තියෙනවා. 4 காரியங்கள் இருக்கிறது. මේක මේ සොයාගත්ත දේවල්, ඒ කියන්නේ මේ ඒ අතීත කාලේ කරපු දේවල්. இது ஆரம்ப நாட்களில் செய்த காரியங்கள். නමුත් මම කැමති මේ කරපු මේ ක්‍රියාවන් අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරලා දෙන්න. இந்த காரியங்களை எங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்படி நாங்கள் சம்பந்தப்படுத்தலாம்? පළවෙනි එක මේ සම්භාජනේ ඒ බෑග් එක නැත්නම් සම්භාජනේ අරන් ඒකේ තියෙන ඔක්කොම ද්‍රව්‍ය පිටත් කරනවා. அதை எடுத்து அதில் உள்ள எல்லா காரியங்களையும் முதல் அகற்ற வேண்டும். ඊට පස්සේ ඒ සම්භාජනේ අතුල් පැත්ත එළියට ගන්නවා. உள்ளான பகுதியை வெளியே எடுக்க வேண்டும். එතකොට දැන් එළියේ තියෙන ඒ සම ඇතුළට යනවා, ඇතුළේ තියෙන සම එළියට එනවා. இப்பொழுது உள்ளா இருக்கிறது வெளியேயும் வெளியே இருக்கிறது உள்ளாகும் போகும். ඊළඟට කරන දේ තමයි වතුරෙන් ඒක
සෝදනවා. அதில் நன்றாக தண்ணீரிலே கழுவ வேண்டும். දැන් මතක තියාගන්න මං කිව්වා අර මේ සමහර අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය එනවා කියලා. சில அசுத்த காரியங்கள் இருக்கும் என்று දැන් මතක තියාගන්න මේ ඒ කාලයේදී ඒ මුද්‍රික පානය හැදුවේ මැෂින් වලින් නෙවෙයි. அந்த நாட்களிலே மெஷினின் அல்ல திராட்சரசம் செய்தது. ඒක හැදුවේ මිනිස්සු ඔය පොඩි ලිඳක් වගේ එකකට බැහැලා කකුලෙන් තමයි ඒක වයින් එක හිටියේ. ஒரு கிணறு போல ஒரு அதில் இறங்கி காலிலே தான் அதை மிதித்து மிதித்து செய்தார்கள். ඉතින් මේ වයින් එක හදනකොට එතකොට නැත්තම් ඒ මුද්‍රික පානය සාදනකොට සමහරවට ඒකට අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය එන්න පුළුවන්. இந்த திராட்சரசத்தை செய்யும் போது சில அசுத்தமான காரியங்கள் வரலாம். එතකොට මේ ඒක නැවතත් අර සම්භාජනයට ඇතුල් වෙනවා. திரும்பவும் அந்த சம்பாஜனத்துக்குள் அதுவும் போகலாம். එතකොට දැන් මේක කන පිට හැරෙව්වම ඒ අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය සියලුම දේ සෝදා පවිත්‍ර කරන්න පුළුවන්. இதை தலைக்கீழாய் திருப்பி அதை கழுவியவுடன் அந்த அழுக்கான அனைத்து காரியங்களும் அகன்று போய்விடும். ගොඩාක් වෙලාවට අපේ ජීවිතේ අපේ හදවතත් අන්න ඒ වගේ තමයි. எங்களுடைய வாழ்க்கையும் எங்களுடைய இருதயமும் அவுதமாய் தான் இருக்கிறது. අපි මේ ජීවනයේ ගමනේ යනකොට ගොඩාක් අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය එනවා. இந்த வாழ்க்கை பயணத்திலே அநேக அசுத்த காரியங்கள் வரும். මේ කන පිට හැරිවීම සහ මේ සේදීම හරියට නිකන් අපි අර මේ පාපයෙන් හැරවීමක් වෙනවා. පාපයට සමාවක් ඉල්ලනවා. අපි සමාව දෙනකොට අපි සමාව ඉල්ලනවා. அது தலைக்கீழாய் திருப்பி கழுவது என்பது உங்களுடைய பாவத்துக்கு மன்னிப்பை போல உங்களுடைய பாவத்திலிருந்து சுத்திகரிப்பை போல இருக்கிறது. මොකද ගොඩාක් වෙලාවට අපේ ජීවිතේට මිනිස්සු චෝදනා කරනවා, මිනිස්සු වෛර කරනවා, තිත්තකම් ඇති කරනවා. ඒවා ඔක්කොම අපේ ජීවිතේ සමහරවට රැඳෙනවා. எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கசப்பு, கோபம், வைராக்கியம் இந்த காரியங்கள் சில வேளையிலே தங்கி விடலாம். මේවා දිගටම අපේ සම්භාජනයේ තිබ්බනම් இந்த சம்பாஜனத்துக்குள் அது அநேக நாட்கள் இருக்குமானால் ඒක කලවම් වෙලා විස වෙනවා. அது கலந்து அது நஞ்சாய் மாறிவிடும். එතකොට කාටත් ඒක පාවිච්චි කරන්න அது ஒருவராலும் பாவிக்க முடியாத பாத்திரமாய் போய்விடும். දෙවනි දේ තමයි අපි ඒ ප්‍රේමයෙන් පෙඟෙන එක. நாங்கள் அன்பிலே மூழ்குவது, அன்பிலே நனைக்கப்படுவது. දැන් ඒ අය කරපු දේ තමයි අර කන පිට තියෙනකොට ඒ සම්භාජනේ අරන් ඒ එළු කිරි වලින් ඒක පෙඟෙන්න තිබ්බා. அது ஆட்டுப்பாலினால் அதை நனைக்க வைத்தார்கள். ඒ සමාන වෙන්නේ අපි පියාණන් වහන්සේගේ හදවත නැත්නම් පියාණන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අපි ඒ පෙඟෙන එක. அது சம்பந்தப்படுகிறது பிதாவனுடைய அன்பிலே நாங்கள் மூழ்குவது. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්නවා කිරි සංකේතවත් වෙන්නේ ඒ ජීවනය යම්කිසි සුද්ධ පවිත්‍ර දෙයක් කියලා. பாலானது அது ஒரு அடையாளம், அது ஜீவன் உள்ளது, மற்றதும் ஒரு அடையாளமாய் இருக்கிறது. පියාණන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය අන්න ඒ වැනි දෙයක්. பிதாவனுடைய அன்பு அவுதமாய் இருக்கிறது. දැන් මේ කිරි වලින් පෙඟෙන්න පටන් ගත්තම ඒ සම්භාජනයේ මුරුදු වෙනවා. இந்த பாலினால் நனைக்கப்படும் போது, அது மூழ்கும் போது அது மென்மையாகிறது. පියාණන් වහන්සේ අන්න ඒ වැනි දෙයක් අපේ හදවතත් සමගත් කරන්න කැමතියි. பிதாவானவர் எங்களுடைய இருதயத்தோடும் கூட இந்த மென்மையாய் செயல்பட விரும்புகிறார். ගොඩාක් වෙලාවට ගොඩාක් හේතු නිසා අපේ හදවත් දැඩි වෙලා තියෙනවා, නැත්නම් අර නිකන් පර්වතයක් වගේ වෙලා තියෙනවා. அநேக நேரங்களில் அநேக காரியங்கள் நிமித்தம் எங்களுடைய இருதயம் கடினமாகிறது, ஒரு கட்பாறையை போல. අද පියාණන් වහන්සේ බලාගෙන සිටිනවා. පියාණන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයෙන් අපිව මුදවලා ප්‍රේමයෙන් ඒ පොඟවලා අපිව ඒ මුරුදු හදවතක් ඇති කරන්න. அன்பினால் பிதாவனர் பார்க்கிறார் எங்களை நனைத்து இந்த மென்மையிலே எங்களை நடத்துவதற்கு. එවැනි වෙලාවකට අර ප්‍රේමෙන් ඒක පෙඟෙනකොට යම්කිසි යටහත් වීමක් වෙනවා අපි පියාණන් වහන්සේට. அன்பினால் நனைக்கப்படும் போது ஒரு தாழ்மை குணம் எங்களுக்குள்ளாய் வருகிறது. අන්න එවැනි වෙලාවට අපි පියාණන් වහන්සේ කරන දේට අපි සංවේදීව වෙනවා. பிதாவானவர் செய்கிற காரியத்துக்கு அப்பொழுது நாங்கள் பார்க்க தொடங்குவோம். තුන්වෙනි දේ மூன்றாவது காரியம், ඒ තවත් කන පිට හරවපු ඒ සම්භාජනේ அந்த சம்பாஜனத்தை தலைக்கீழாய் திருப்பியவுடன் දැන් චුට්ටක් අමාරු වැඩක්. மிகவும் கஷ்டமான காரியம். ඒ ගලක් අරන් දැන් මදින්න පටන් ගන්න එක. ஒரு கல்லை எடுத்து அதை தேய்ப்பார்கள். මොකද සමහර වෙලාවට අර අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය දැන් ගිහින් අර සම්භාජනයට
ඇතුල් වෙලා තියෙනවා ඒ සම්භාජනය ඇතුල් சில வேளையிலே அந்த பாஜனத்துக்குள் சில அழுக்கான காரியங்கள் உள்ளாய் இருக்கலாம். එතකොට සිද්ධ වෙනවා ඒ ගලක් අරන් ඒක චුට්ටක් මදින්න වෙනවා. கல்லை எடுத்து சற்று அதை தேய்க்க வேண்டும். ඒක අමාරු වැඩක්. மிகவும் கஷ்டமான காரியம். ගොඩක් රිදීම් වෙනවා. மிகவும் கஷ்டமா இருக்கும், வேதனையா இருக்கும். නමුත් ඒක කරේ නැත්තම් අර සම්භාජනයේ ඒකේ තියෙන වැදගත්කම නැත්නම් ඒකේ තියෙන ඒක පාවිච්චි කිරීමේ බලයක් නැති වෙනවා. அதை செய்யாவிட்டால், அதை சரி செய்யாவிட்டால் அதை பாவிப்பதில் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. මේ හා සමාන දේ තමයි අපේ හදවතේ. இவ்விதமான சமனான காரியம் உங்களுடைய இருதயம். ගොඩක් වෙලාවට මගේ හදවතේ වුණත් සමහර වෙලාවට මම දන්නේ නැති දේවල් මගේ හදවතේ ඇස්සේ රැඳී තිබෙනවා. சில வேளையில எனக்கு தெரியாத காரியம் கூட என்னுடைய இருதயத்திலே தங்கி விடுகிறது. සමහර වෙලාවට මටත් ඒව පේන්නේ නැහැ, අනිත් අයට ඒව පේනවා. எனக்கு கூட அது விளங்காது, மற்றவர்களுக்கு அது விளங்கும். හැම තිස්සම මම හිතන්නේ නෑ මේ මිනිස්සුන් මේ බොරු කියනවා ඇති නැත්තම් මේ මිනිස්සු හැමතිස්ස මාත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් ගේන්න හදනවා වෙන්න ඇති. சில வேளையில நாங்கள் நினைக்கலாம், ஐயோ இவர் எந்த நேரம் எனக்கு பிரச்சனையா இருக்கிறார், இல்லாவிட்டால் பிரச்சனையை இவர் கொண்டு வர பார்க்கிறார் என்று. නමුත් අපි සෝදිසි කළා හැමතිස්ස යටින් බැලුවා නම් ඒක බලන්න පුළුවන් අපේ හදවතේ කොයි හරි ස්ථානයක මොකක් හරි රැඳිලා තියෙනවා. எங்களை நன்றாக சோதித்து அறிந்து பார்ப்போமானால் எங்களுக்கு பார்க்க முடியும், எங்களுடைய இருதயத்திலே ஏதாகிலும் ஒரு இடத்திலே ஏதாகிலும் தங்கியிருக்கலாம். සමහර වෙලාවට මේවා මේ පරම්පරාවෙන් එන දේවල් වෙන්න இது පුළුවන්. பரம்பரையிலே வருகிற காரியமா இருக்கலாம். එවැනි දෙයක් මගේ ජීවිතේ තිබ්බා. அவ்விதமான காரியம் என் வாழ்க்கையில இருந்தது. ඒ කෝපය තියෙන දේ මගේ සීයා, මගේ තාත්තා, මගේ මට ඒ වගේ මම දැක්ක මගේ දුවගේ ජීවිතේ දෙක වෙනවා. கோபம் என்கிற காரியம் என்னுடைய தாத்தாவின் வாழ்க்கையிலே, என்னுடைய அப்பாவின் வாழ்க்கையிலே, என்னுடைய வாழ்க்கையிலே, என்னுடைய மகளின் வாழ்க்கையிலே இருந்ததை நான் கண்டிருக்கிறேன். ඒක අපි හරි ගස්සන්න පටන් ගත්තම යම් කිසි වෙනසක් වෙනවා. அதை சரி செய்ய தொடங்கியவுடன் அநேக மாற்றங்கள் ඒක ஏற்பட்டது. අමාරු දෙයක්. අර මදින එක අමාරුයි. அது கல்லிலே அதை தேய்ப்பது மிகவும் கடினமான காரியம், கஷ்டமான காரியம். සමහර වෙලාවට මේ පියවරට අපිට අනිත් අයගේ උදව් අවශ්‍ය වෙනවා. இந்த செயல்பாட்டுக்கு இதற்குள் நுழைவதற்கு மற்றவர்களுடைய உதவி எங்களுக்கு வேண்டும். අපි මේ සභාවේ අපි ගොඩාක් කතා කරලා තියෙනවා ඒ blood line cleansing ගැන. பிளட் லைன் கிளென்சிங்கை குறித்து எங்களுடைய சபையிலே அநேகமாய் நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம். ඒ heavens courts ගැන අපි කතා කරනවා. பரலோகத்தின் நீதித்துறையை குறித்து நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம். මෙන්න මේවා සමහර උදාහරණ අපි මේ කොහොමද මේවා අපි හරි ගස්සන්නේ. இதை எப்படி நாங்கள் சரி செய்ய வேண்டும்? මගේ ජීවිතේ ගොඩක් දෙනෙක් මාත් එක්ක ඉඳගෙන මාව මේ ස්ථානවල වලින් හරි ගස්සනවා. அநேகர் என்னோடு கூட இருந்து இந்த விதமான வழிகளில் என்னை சரி செய்திருக்கிறார்கள். මේක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. இது மிகவும் முக்கியமான காரியம். හතරවෙනි දේ. நான்காவது காரியம். ඒක ඊට පස්සේ දැන් කරන්නේ ඒක ඔලිව් ඔයිල් නැත්තම් තෙල් වලින් ඒක ආලේප කරනවා. அதற்கு பின்பதாக எண்ணெயினால் அதை அபிஷேகம் பண்ணுவார்கள். ඒක ඒ තෙල් අරන් මුළු ඒ සම්භාජනයම ඒක බෙදා හරිනවා. எண்ணெயை எடுத்து அந்த முழு சம்பாஜனையில் அதை பூசுவார்கள். ඒක කරන්නේ එතකොට ඒ සම්භාජනය එතනින් සීල් වෙනවා. அதை செய்வதற்கு காரணம் அது அதோடு இறுகிறது, ஒட்டுகிறது. ඒකේ තිබ්බ ඒ සියලුම දෙයක්ම දැන් පවිත්‍ර වෙලා දැන් ලස්සන්ට ඒක සීල් වෙනවා ඒ මුද්‍රික පාණය ලබා ගන්න. அது சரியாக எல்லாம் சீலாகி சரியாக பரிசுத்தப்படுத்தி அந்த திராட்சரசத்தை பெறுவதற்கு ஆயத்தமாகிறது. දැන් මේක සමාන වෙන්නේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපේ ජීවිතයට ඇවිල්ලා අර මුද්‍රණයක් තියනවා වගේ. இதற்கு அடையாளம் பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்குள்ளாய் வந்து ஒரு முத்திரை அடையாளம் இடுவதைப் போல. එපිස පොතේ 1:13 ඉඳන් 14 වෙනකන් ඒක කියා තිබෙනවා. எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 13 17 வரை இதை பார்க்கலாம். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඇවිල්ලා අපේ ජීවිතයට මුද්‍රණයක් තියෙනවා. பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து ஒரு முத்திரையை அடையாளம் இடுவதை. ඒක අර නිකන් ඇවිල්ලා මුද්දක් දෙනවා වගේ දෙයක්. அது எங்கள் அண்டையில் வந்து ஒரு மோதிரத்தை கொடுப்பதைப் போல. බලන්න මේ මුළු ප්‍රොසෙස් එක නැත්නම් මේ ක්‍රියාව ඉතාමත් වෙලා ගන්න දෙයක්. இந்த காரியம் முழுவதும் பார்ப்போமானால் மிகவும் நேரம் போகிற காரியம், ගොඩාක් අමාරු දෙයක්, மிகவும் கஷ்டமான காரியம், ගොඩාක්
අමාරුකම් වලින් කරන්න අවශ්‍ය දෙයක්. மிகவும் கஷ்டத்தோடு செய்ய வேண்டிய காரியமாக இருக்கிறது. නමුත් මේක කරන එක ඉතාමත් වැදගත්. இதை செய்வது மிகவும் நல்ல காரியம். මොකද දෙවියන් වහන්සේ බලාගෙන සිටිනවා යම් කිසි අලුත් දෙයක් කරන්න ඔබගේ ජීවිතේ මගේ ජීවිතේ. ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு புதிய காரியத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் செய்வதற்கு என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் செய்வதற்கு. බලන්න අපිව සාදා තිබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ මුද්‍රික පාණි නව මුද්‍රික පාණිය ගෙනියන්න. எங்களை ஆண்டவர் உருவாக்கியிருப்பதற்கு செய்திருப்பது இந்த புதிய திராட்சரசத்தை கொண்டு போவதற்கு. ඒක තමයි අපේ කැඳවීම. அதுதான் எங்களுடைய அழைப்பு. එතකොට අපි අපේ කැඳවීමට වැඩ කරන්න බැරි නම් எங்களுடைய அழைப்புக்கு எங்களால் வேலை செய்ய முடியாவிட்டால் නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේ අපිව සාදා තිබෙන දෙයට පාවිච්චි කරන්න බැරි නම් ஆண்டவர் எங்களை எவ்விதமாய் உருவாக்கி இருக்கிறாரோ அதற்கு நாங்கள் பாவிக்கப்படாவிட்டால் එහෙනම් ඒ ස්ථානයේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. அப்படியானால் ஏதாகிலும் அந்த இடத்துல ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. මේක ඉතාමත් අමාරු දෙයක් මම නැවතත් කියන්න කැමතියි. கஷ்டமான காரியம் திரும்பவும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். නමුත් මම හිතන්නේ මේ දැන් තව දවස් කීපයයි තියෙන්නේ අපේ අලුත් අවුරුද්දට යන්න. இன்னும் சில நாட்கள் இருக்கிறது புதிய வருடத்திற்கு போவதற்கு. ඒ අලුත් අවුරුද්දට යනකම් ඉන්න එපා මේ අලුත් පියවර ගන්න. புதிய காரியத்தை செய்வதற்கு அதற்கு போவதற்கு புதிய வருடம் வரும் வரை இருக்க வேண்டாம். අද දෙසැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා ඔබ පටන් ගන්න. இந்த டிசம்பர் 21ஆம் திகதி நீங்கள் ஆரம்பியுங்கள். දෙසැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා ඔබ දෙවියන් වහන්සේට කියන්න ස්වාමිනී මාව කන පිට හරවන්න ස්වාමිනී. இந்த டிசம்பர் மாதம் 21ஆம் தேதி நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே என்னை தலைகீழாய் மாற்றும். නැත්නම් ඔබ බලන මේ වීඩියෝ එක නරඹන කවදා හරි ඔබ කියන්න ස්වාමිනී මගේ ජීවිතේ ස්වාමිනී මං කාට හරි සමාව දෙන්න අවශ්‍ය නම් මට පෙන්눔 කරන්න. நீங்கள் இதை பார்க்கிற அந்த நாளில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே நீங்கள் யாருக்காகிலும் மன்னிப்பு கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தால் மன்னியும் ஆண்டவரே. ස්වාමිනී මං මොකක් හරි පාපයක් කරා නම් ස්වාමිනී මට සමාව වෙන්න කියලා මට පෙන්눔 කරන්න එක ඒ වගේ මට සමාව දෙන්න. ஆண்டவரே நான் பாவமான எந்த காரியத்தை செய்திருந்தாலும் அதை எனக்கு காண்பியும் என்னை மன்னித்தரலாம். ඒ වගේම ඊළඟ පියවර තමයි ස්වාමිනී පියාණන් වහන්සේ ඔබගේ ප්‍රේමයෙන් මාව වැළඳ ගන්න ස්වාමී. பிதாவே உம்முடைய அன்பினே என்னை அணைத்துக் கொள்ளும். ස්වාමිනී ඔබගේ ප්‍රේමයෙන් මගේ ජීවිතයට වගුරන්න ස්වාමී. உம்முடைய அன்பை என் வாழ்க்கையில ஊற்றும். පියාණන් වහන්සේ ඔබගේ ප්‍රේමයෙන් මාව පොඟවන්න ස්වාමී. உம்முடைய அன்பினால் என்னை நனைச்சொல்லும். නැවතත් මගේ හදවත මුරුදු කරන්න ස්වාමී. திரும்பவும் என்னுடைய இருதயத்தை மென்மையாக்கும். ස්වාමිනී මට අවශ්‍යයි ස්වාමිනී ඔබ හිතන විදියට ඔබට දැනෙන විදියට දැනෙන්න ස්වාමී. ஆண்டவரே நீர் நினைக்கிற விதமாய் ස්වාමිනී ඔබට දැනෙන දේ මටත් දැනෙන්න අවශ්‍යයි. ஆண்டவரே நீ உமக்கு விளங்குகிற காரியம் எனக்கும் விளங்க வேண்டும். ඊළඟට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් අහන්න ස්වාමිනී ශුද්ධාත්මයනි මට පෙන්눔 කරන්න මගේ ජීවිතේ මම දකින්න නැති දේවල් මට පෙන්눔 කරන්න. பரிசுத்த ஆவியானவர் நான் காணாத காரியங்களை எனக்கு காண்பியும். මෙන්න මේ පියවරට ඔබට උදව් අවශ්‍ය නම් කවුරු හරි එක්කෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ දාසෙක් නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ අඳුරන එක්කෙනෙක්ගෙන් උදව් ඉල්ලන්න. இதற்கு உங்களுக்கு உதவி தேவையானால் நீங்கள் தேவதாசரிடம் அல்லது உங்களுக்கு நன்றாய் தேவனுக்குள்ளாய் நடத்தப்படுகிறவரிடம் உங்களுக்கு உதவி கேட்கலாம். මගේ ජීවිතයේ ඒ යටට ගිහින් තියෙන ඒ ප්‍රශ්න නැත්නම් ඒ මුල් වෙලා තියෙන දේවල් ස්වාමිනී මම ඒක ඒව ගලවන්න අවශ්‍යයි ස්වාමී. ஆழமான இருதயத்துக்குள் இருக்கிற ஆழமான பிரச்சனைகளை நான் அகற்ற வேண்டும். සමහරවිට අමාරු දේවල් වෙන්න පුළුවන්. மிகவும் கஷ்டமான காரியங்களாய் අර මං කිව්වා වගේ පරම්පරාවෙන් එන දේවල්. சில வேளையிலே பரம்பரையிலே வருகிற காரியமாய் இருக்கும். සමහරවිට අපි දන්නෙත් නැහැ ඇයි මේවා වෙන්නේ කියලා. මොකද අපි දන්නේ අපේ පරම්පරාවේ වෙච්ච දේවල් ගැන. சில வேளையில எங்களுக்கு தெரியாது ஏன் விதமான சம்பவங்கள் என் வாழ்க்கையில் நடைபெறுகிறது என்று சில வேளையில பரம்பரையிலிருந்து வருகிற காரியமாய் இருக்கலாம். නමුත් අපිට ශුද්ධාත්මය වහන්සේ සිටිනවා. எங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். ශුද්ධාත්මය වහන්සේට පුළුවන් පෙන්눔 කරන්න පරම්පරාවේ වෙච්ච දේවල් අපිට පෙන්눔 කරන්න. பரிசுத்த ஆவியானவர் காண்பிக்க முடியும் பரம்பரையிலே நடைபெற்ற காரியங்களை. හතරවෙනියට අපි ආමු ශුද්ධාත්මය වහන්සේ එන්න මගේ ජීවිතේ වගුරන්න ස්වාමිනී. நான்காவது நாள் கேட்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் என் வாழ்க்கையிலே என்னை ஊற்றும். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මාව මුද්‍රණය කරන්න. ஆண்டவரே எனக்கு முத்திரை அடையாளமிடும். ස්වාමිනී ඔබගේ ශුද්ධාත්මය බලයෙන් මාව පුරවන්න உம்முடைய ස්වාමී. சுத்த பரிசுத்தமுள்ள அக்கினியினால் என்னை நிரப்பும். මං විශ්වාස කරනවා මේ 2021 2021ஆம் ஆண்டு
ඉතාමත් දෙවියන් වහන්සේ ඉතාමත් ලොකු දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய ஆயத்தமாக இருக்கிற நாட்களாக இருக்கும். යක්ෂයාට තියා කිසි වෛරස් එකකටවත් ඒක නතර කරන්න බැරි වෙනවා. பிசாசுக்காக இருக்கலாம், எந்த ஒரு வைரஸுக்கும் எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்ய முடியாது. ඔබ ලෑස්තිද ඒක? நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களா? බලන්න අද මේක මේ අහන වෙලාවේදී දෙවියන් වහන්සේගෙන් විමසලා බලන්න. இதை கேட்கும் போது ஆண்டவருடன் நீங்கள் விமர்சித்து பாருங்கள், கேளுங்கள். නැවතත් මම කියන්න කැමති මම ඔබ බය කරන්න නෙවෙයි මේක දේශනා කරන්න. பயமுறுத்துவதற்கல்ல இந்த பிரசங்கம். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබව සාදා තියෙන්නේ මෙවැනි දෙයකට. ஆண்டவர் உங்களை உருவாக்கி இருக்கிறதுக்கு காரணம் விதமாய் செய்வதற்கு. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව සාදා තිබෙන්නේ ඔබගේ අසල්වැසියට, ඔබගේ පවුල් වලටද, ඔබගේ මේ මුළු රටටම දෙවියන් වහන්සේ වගුරන්න. உங்களை ஆண்டவர் உருவாக்கி இருப்பதற்கு காரணம் உங்களுடைய அயலாருக்கு, உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு, இந்த முழு உலகத்துக்கும் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பதற்கு. අපි යාඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம். ආදරණීය දේවි පියාණනි, அன்பின் தேவனே, අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාමිනේ අද ඔබ අපේ ජීවිතය යම් කිසි දෙයක් කරන නිසා. ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், நீர் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே செய்கிற காரியங்களுக்காக. ස්වාමිනේ අපේ ජීවිතේ ඔබ වැඩි වෙන හින්දා ස්තුතියි ස්වාමී. எங்களுடைய வாழ்க்கையில நீர் பெருகுகிறபடியினால் ஸ்தோத்திரம். අපේ ජීවිතේ මහිමයෙන් මහිමයට ගෙනියන නිසා ස්තුතියි ස්වාමී. எங்களுடைய வாழ்க்கையை மகிமையிலிருந்து மகிமைக்கு கொண்டு போகிறபடியினால் ஸ்தோத்திரம். ස්වාමී අපි මේ වෙලාවේදී මේ නරඹන හැම එක්කෙනාට අපි යාඥා කරනවා இதை ස්වාමී. பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்காக ஜெபிக்கிறோம். ස්වාමී අද දිනේ ඔබ කතා කරන්න ඔබගේ ජීවිතේට. இன்றைய நாளிலே அவருடைய இருதயங்களில் பேசும் ஆண்டவர். ස්වාමිනේ ඒ සංගවිච්ච දේවල් එලි කරන්න ස්වාමී. மறைந்திருக்கிற அனைத்தையும் வெளிப்படுத்துவீராக යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்தினாலே.